ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே கிளியரா இருக்கீங்க GitHubல. இன்னைக்கு வந்து நான் கொடுக்க போற அசைன்மெண்ட் வந்து போன வாட்டி மாதிரி கூகுள் ஃபார்ம் இல்லாம GitHub ரெபாசிட்டரி லிங்கை கூகுள் ஃபார்ம்ல பேஸ்ட் பண்ற மாதிரி சொல்ல போறேன். ஸோ நீங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு நான் கொடுக்குற ஒரு 2 ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த 2 ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணி அதை GitHub ரெபாசிட்டரியில க்ளோன் பண்ணி புஷ் பண்ணிட்டு நீங்க எனக்கு அந்த ரெபாசிட்டரியோட லிங்கை ஷேர் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் வந்து இன்னைக்கு டாஸ்கா இருக்கும் எண்ட் ஆஃப் தி கிளாஸ்ல. ஸோ just be ready with that. I think இப்போ நான் கேட்டதுக்கு யாருமே எனக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல. ஸோ ஐம் ஃபிக்ஸிங் வித் தட். ஆல் ஆர் குட் வித் GitHub. Okay, let's start the session. Good morning. I think about 28 students have been joined. So I'm starting it. I think my screen is visible. எல்லாருக்கும் விசிபிளா இருக்கா? Yes, sir. Okay, just start பண்றேன். And welcome to the Python Mates Easy session. It's session 5. And today's topic, we are going to start with the strings and string manipulation. I think you know what is strings from the before classes. What we are declaring with double quotes or single quotes, we just say that as strings. So basically that is strings. String is a data type in Python which is used to handle array of characters, which means we are giving a multiple of characters. A character is a single letter, which means A, B, like that. When a string is said to be that group of characters, which means hello, which is combined of 5 letters, so 5 to 6 letters, so like that. So it is an array of characters. So it is a Unicode characters that may be combination of letters, numbers, or special symbols. That means we can give a string can be of within combinations of numbers and special symbols also and characters. So a string is a combination of letters, numbers, or special symbols. These strings are always enclosed within any of the single quotes or double quotes or even triple quotes. So string should be always declared with a single, double, or even triple quotes. So that is the basic format for these strings. When we declare a string, we are going to put it with the quotes. So that should be, keep it in mind. So this is basically a strings. And this is the example. I think you will all know that in single quotes we can give and double quotes we can give, and also in triple quotes. This in triple quotes we are having another double quote inside, which means that the output will be displayed with a double quotes. That double quotes, welcome to learning Python, close double quotes, which means the triple quotes acts as a. Any doubts? One. Okay. So this means that the output will provide us with a double quote. And this triple quotes acts as a string format for this.
And again, this strings are immutable, which means once we define in a program and we are running executable, in executable time, we cannot change the strings. So this is immutable. So these are some of the example. In this first example, you can see that we are given within a single quotes. So it printing the output as this Greater Chennai Corporation. And in the next example, you can see that it is declared in single quotes, but the single quotes finished with yes, this corporations. So this corporations makes that the apostrophe is considered as a colon. So the string will be stopped up to this corporation. So this yes will not, yes and student will not be taken because the quote started and ended before this yes. So it shows that the syntax error, invalid syntax, because we are giving a. So instead of this, we can give that double quotes outside. So this double quotes and the last double quotes will consider as a string, and the single quotes will consider as a string characters as apostrophe. So I will show it in my code. Now here you can see that print off, and in single quotes I'm giving some of the words. Hello, welcome. So the single quotes will give that hello, welcome. Now I'm going to give have a nice day. So now you can see this, the color has been changed because the single quotes ends starts at here and ends here itself. So this yes and day is not taken as a string. And again, I'm putting this last end of the single quotes. So it makes that this and this as a string. So now when we run this, it shows syntax error. Whereas we can give the same as print double quotes or triple quotes have a nice apostrophe s, and they, I'm giving double quotes. Now you can see here that the starting from double quotes this and to this, it shows as a green. So now this is considered as a string, whole value as a string. And the single quotes also considered as a string, which is considered here as a apostrophe for the nice. So now it, when we execute this, we get this. Even we can also have triple quotes, and here we can have double quotes. Now again providing this. Now I'm giving triple quotes. So now this triple quotes starts and ends here. So now it will print this have a nice day with double quotes itself, because we are giving a string manipulation as triple quotes. So the inside double quotes will taken as a string, considered to be as a string value itself. So now when you print this, we will get with the double quotes itself, have a nice day. So like this we can do. Even we can give double quotes here, and we can give single quotes inside, but we can't give double quotes for double quotes itself. We have to give triple quotes for double quotes. Is that understand? Anybody having any doubt? Yes, sir. Okay, done. So these are strings,
And now accessing strings. So I said that the strings are array of characters. So the each characters in a string are stored as in a index values. So the basically a string will be starting with the index value of 0 and ends with the value of n minus 1, which means the length minus 1. For example, if you take any of the words like any of the words. So here in the example, we are having welcome. So it's of 7 words, W, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. But the starting index value will be taken as 0. So the n value will be n minus 1, which means 7 minus 1, 6. So in the index value of 0, it stores as W. And in the index value of 1, E. So in 2, L. So like that, it goes on. And in the last index minus 1, which means 7 minus 1, 6. The last index value will be stored in the value of 6. This is the basic assigning of index values in the array of characters. In arrays and everything, the starting index will be of 0 and stores like this only. So this is the basic concept of accessing. If you want to access this, get only this L. So we just can give that in square bracket, we can give the index as 2. So this 2 will give the output as L. So I will just read the definitions. Once you define a string, Python allocate an index value for each character. So when we assign a string, the Python assign each characters for index values. And these index values are otherwise called as subscript. These index values are also known as subscript, which is used to access and manipulate it. The subscript can be positive or negative integer. So the subscript can be positive. We can also give that negative indices for the strings, which means to access from the reverse. So we are also having negative subscripts. And I said that the starting index value will be 0 and the ending index value will be n minus 1. And the negative index value starts from minus 1 and it's not starts from 0. So, but the positive index value starts from 0, but the negative index value starts from minus 1. So for L, we have minus 1 and it keep on going increasing, minus 2, minus 3, and minus up to minus 6. So like this, we can access this thing. Just I will code it. R1 is equal to, I'm giving my Dinesh. So now in next, I'm giving the index value starts from 0. So from the next time, I'm using loop for I in str1 colon and print of one of I am taking 0. So for this, I just this 2. Now for this value, what output should be given? Any guesses? D. D Anna. Yes, it will show D only. So it shows D. So like this, we can access the strings by the index value. When I give the 5, so I'm saying this and run. So it shows H. If I give out of the index, it shows error. So if we are just having about 5 values only, 5 in the arrays index. So if I give 6, it throws an error because it doesn't have anything like in the 6th index. So you can say here that string index out of range, which means that we are not having sufficient index array. So this is the basic concept of accessing the string with the
index values. Is that clear, guys? Anybody having any doubts in this? Hello, kindly response. Sir, the index equal 0 கொடுக்கணும்ல அது எதுக்காகன்ற மாதிரி மறுபடியும் சொல்லுங்க. Actually that அந்த index 0 கொடுக்கிறதுக்கு எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ இன்கேஸ் ஒரு ஃபார் லூப் கொடுக்குறோம் இல்ல சம்திங் அதாவது ஒரு ரிப்பீட்டடா ஏதாவது ஒன்று ரன் பண்ண ட்ரை பண்றோம் அப்படின்றப்போ ஸ்டார்டிங் வேல்யூ எதுன்னு தெரியறதுக்காக அங்க கொடுக்குறோம். யூ கேன் ஆல்சோ பிகாஸ் இப்போ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இண்டெக்ஸ் 0 கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் வந்து நம்ம உள்ள வந்து இண்டெக்ஸ் கொடுக்குறோம். அப்போ 0 வருது. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த 0 வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும். அப்பதான் நமக்கு அடுத்தடுத்த வேல்யூஸ் வரும். ஸோ அப்போ அந்த இண்டெக்ஸ் பிளஸ் ஈக்குவல் டு 1 கொடுக்கறதுக்காக நம்ம ஸ்டார்டிங் 0ன்னு கொடுக்குறோம். இப்போ நம்ம ஒரே வேல்யூ தான் எடுக்க போறோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையில்லை. புரியுதுங்களா? இப்போ வந்து நான் வெறுமனே அங்கே str1 கொடுத்தேன். ஸோ அப்படின்னா எனக்கு 0 இண்டெக்ஸ் மட்டும் தான் கிடைச்சது. பட் இங்க வந்து ஒரு ஃபார் லூப் இருக்கு. அதுல வந்து இண்டெக்ஸ் பிளஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ அப்போ வந்து அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது +1 ஒரு லூப் அந்த str1 முடிகிற வரைக்கும். அப்போ எனக்கு லாஸ்ட் எலிமெண்ட் வரைக்கும் வரணும்னா அந்த இண்டெக்ஸ் 0ல இருந்து எனக்கு பிளஸ் ஆகிட்டு வந்தால் தான் லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் வரும். ஸோ அதனால ஸ்டார்டிங்ல இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு கொடுக்குறோம். நம்ம இதுக்கு வந்து இன்னொரு இதுவும் இருக்கு. நான் இப்போ அடுத்ததுல காமிக்கிறேன். இது புரிஞ்சுதுங்களா? புரிஞ்சு. ஓகே டன். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரியே ஸ்டார்டிங் இட்ஸ் string is an immutable, so we can't any modifications in it, but we can use the inbuilt functions replace of and delete of functions to change or modify it. So this replace of will helps us to replace a character from the previous string. So here the example you can see that first we are giving str1 is equal to how are you. So now I'm going to print it. So it print as how are you. Now I'm just going to change that O to E. So in the whole string where that O having, the O will be replaced as E. So this is the replace of function will do. So now you can see here print 1 str1 dot replace of. All the inbuilt functions will be giving like this syntax only. So the what variable name we are having dot with the function name. So this replace of is a function. So the replace of will give that replace the string first O to E. So here you can see that the O is changed to E and this O also changed to E. So this replace of function is used like this, and I have in the further we are having the built-in functions for the string. So I will show that clearly. And for deleting the string, same like that, we can delete the string total string, but we can't delete the single characters like this. இப்போ நம்ம இங்க replaceல வந்து O வை E ஆ மாத்தணும். So நம்ம வந்து இப்போ இந்த O மட்டும் delete பண்ணுங்க அப்படின்னா we can't, but we can delete the whole string. இந்த str1 ஃபுல்லா delete பண்ணணும் அப்படின்னா delete பண்ணலாம். delete str1 அப்படின்னு கொடுத்தா delete ஆயிடும். இப்போ இங்க first example you can see that here we are giving that delete str1 of 2, which means we are going to delete the index value of 2. So the index value is 0, 1, 2. W should be deleted, but it doesn't because Python doesn't allow modification in like this with the characters. Whereas we can delete the whole string. You can see here. Here, how about you? I'm print str1. Now I'm deleting str1, which means this whole string has been deleted. So print str1, it shows that error because it doesn't have any str1 because we have deleted that. Before that, we are printing that how about you. Purinjida? Is that anyone having any doubt in this? Delete of and replace of function? Yeah, they explain the example. No, not clear. Okay. I can't hear clearly. Example கொஞ்சம் explain பண்ணுங்க. Okay. So in this example one பாத்தீங்கன்னா str1ல how are you இருக்கு. நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்ம எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்ட்ரிங்ஸ் அரே ஆஃப் கேரக்டர்ஸ், அதாவது ஒரு கேரக்டராவும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், மொத்தமாவும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இந்த ரீப்ளேஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம ஒரு கேரக்டர் எடுத்துக்கிட்டோம், ஓ அப்படின்ற கேரக்டர். ஸோ அந்த கேரக்டரை ஈயா மாத்துறதுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ திஸ் ஈச் கேரக்டர் சிங்கிள் கேரக்டர் கேன் பி ரீப்ளேஸ்ட். பட் இன் டெலிட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களால சிங்கிள் கேரக்டரை டெலிட் பண்ண முடியாது. அதாவது ஒரு வேர்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதுல இருக்க நடுவில் ஒரு வேர்டை மட்டும் டெலிட், ஒரு கேரக்டர் மட்டும் டெலிட் பண்ணணும், ஓ மட்டும் டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா வி காண்ட். பட் நம்ம வந்து அந்த ஹோல் இதை டெலிட் பண்ணலாம் str1. அதாவது அது நம்ம ஃபங்க்ஷன் நம்ம கோட்லயே இல்லாத மாதிரி டெலிட் பண்ணிக்கலாம். delete str1 டெலிட் ஆயிடும் டோட்டலா. நம்ம எப்படி ஒரு ஃபோனை டெலிட் பண்றோமோ அது மாதிரி. பட் ஸ்பெசிஃபிக்கா அதுல இருக்க ஒரே ஒரு வேர்டை மட்டும் டெலிட் பண்ணணும், ஒரே ஒரு கேரக்டர் மட்டும் டெலிட் பண்ணணும்னா முடியாது. அதுதான் இங்க இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் 1ல பாத்தீங்கன்னா அரே இண்டெக்ஸ் 2ல கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அப்போ அந்த 2னா W வரும். ஸோ W மட்டும் டெலிட் பண்ண சொன்னா டெலிட் பண்ணாது.
பிகாஸ் ஆப்ஜெக்ட் டசன்ட் சப்போர்ட் ஐட்டம் டெலிஷன். அதுதான் வந்து பைத்தானோட ஒரு ரூல். ஸோ அப்படின்றப்போ அதோட ஆப்ஜெக்ட் டெலிஷன் மட்டும் தனியா பண்ண முடியாது. ஸோ வேறஸ் இப்போ பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் இதுல வந்து டெலிட் str1 கொடுக்கும்போது இந்த str1 டெலிட் ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க str1 பிரிண்ட் பண்ணா பிரிண்ட் ஆகுது. டெலிட் str1 கொடுத்துட்டு அப்புறம் பிரிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வராது, எரர் சொல்லும். ஏன்னா str1 டெலிட் பண்ணியாச்சு அப்படின்ற ஒண்ணு அந்த பைத்தான் ஃபைல்ல இல்ல. ஸோ அப்படின்றப்போ இட் டசன்ட் ஷோஸ். இப்போ ஓகேவா? கிளியர்டா? ஓகே. தென் இப்போ வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ்க்கு வந்து சில ஆபரேஷன்ஸ் இருக்கு. we are having operations concatenation, repeating, string slicing, append. So just look out with that. this concatenation அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மல் அடிஷன் ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே தான். ஒரு ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை நீங்க தாராளமா அப்படியே அடிஷன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்க அதை str1 str2 தனித்தனியா கொடுத்துட்டு கூட str1 plus str2 கொடுத்தீங்கன்னா ஆகும். அண்ட் லைக் தட் append off வந்து நம்ம அசைன்மெண்ட் ஆபரேட்டர் படிச்ச மாதிரியே தான், பிளஸ் ஈக்குவல் டு. ஸோ திஸ் பிளஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணும், str1 ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். str1 பிளஸ் ஈக்குவல் டுனா அந்த str1 கூடயே இன்னொரு வேர்டை ஆட் பண்ணும். ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி தட் இந்த str1ல வெல்கம் டு கொடுத்துருக்கோம். இந்த str1 பிளஸ் ஈக்குவல் டு லேர்ன் பைத்தான். ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து நமக்கு பிரிண்ட் str1ல கிடைக்கும், வெல்கம் டு லேர்ன் பைத்தான் அப்படின்ட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் தி append off ஆப்ரேஷன். திஸ் concatenation நார்மல் அடிஷன் ஆப்ரேட்டர், ஜஸ்ட் அப்படியே சேர்த்து நமக்கு கொடுத்துரும். அண்ட் திஸ் ரிப்பீட்டிங், அதாவது இப்போ நீங்க ஒரு வேர்ட் வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும் அண்ட் மல்டிபிள் டைம்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா we can just give the multiple operator with that. So here you can see that str1 we giving welcome and giving str1 multiples of 4. So it shows that 4 times வந்து அந்த output வரும். So welcome. So this is the repeating. So இது மூணு புரிஞ்சுதா? concatenation, append and repeating. எல்லாம் கோட் பண்ணி காமிக்கணுமா? Answer guys. ஓகே. தென் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங். இது வந்து இப்ப நம்ம வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த அரே ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு சொன்னோம், அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங்கும். இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கு, அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து நம்ம குட்டியா ஒரு பார்ட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா we can use this string slicing. இந்த string slicing helps us to access a sub strings from the main string. So this is the basic concept of string slicing. இதுக்கு வந்து ஜெனரல் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல ஸ்டார்ட் கோலன் என் அப்படின்ற ஒரு இதை கொடுப்போம். நம்ம எப்படி அந்த ஃபார் லூப்ல ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆபரேஷன் யூஸ் பண்ணுவோமோ கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான். ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஸோ நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் 1 பாருங்க. இப்போ நம்ம str1 திருக்குறள் has been given. So sum of words 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ஸோ 10 இருக்கு. ஸோ இப்போ நான் 0 மட்டும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ மட்டும் எடுத்து டீன்ட்டு கொடுக்கும். Now if I'm giving with 0:5, which means start index and end index ரெண்டுமே கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இந்த end index வந்து நான் சொன்ன மாதிரியே எப்பவுமே n-1. ஸோ அப்போ 5-1 up to 4 வரைக்கும் தான் பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ 0 0 1 2 3 and 4 up to 3 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும். புரிஞ்சுங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 0 எலிமெண்ட், இது ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட், இது செகண்ட் எலிமெண்ட், இது தேர்ட் எலிமெண்ட், ஸோ இது ஃபோர்த் எலிமெண்ட் அப் டு திஸ் திரு. இந்த 4 இது வந்து 0 to 4. அப்போ ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸ் டு எண்ட் இண்டெக்ஸ் 0 to 4 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகி இது வரும். ஸோ அடுத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் 3. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் 3ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸ் கொடுக்கல, எண்ட் இண்டெக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம். அதாவது கோலன் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இந்த கோலன் தான் வந்து ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸா எண்ட் இண்டெக்ஸா அப்படின்றது டிசைட் பண்றது. ஸோ கோலனுக்கு முன்னாடி கொடுத்தோம்னா அது ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸ், கோலனுக்கு அப்புறம் கொடுத்தோம்னா அது எண்ட் இண்டெக்ஸ். இப்போ இது 5 கொடுத்துருக்கு. இப்போ ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் பேசிக்கலி ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 0. எந்த இது ஸ்டார்ட் பண்ணாலுமே அரே ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் 0ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அப்படின்றப்போ 0ல ஸ்டார்ட் ஆகி 5 கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அப்போ சேம் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் 2 இட் வில் பிரிண்ட் up to n-1 4 elements. So 0 to 4 திரும்பி பிரிண்ட் ஆகும். இப்போ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம், எண்ட் இண்டெக்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா எண்ட் இண்டெக்ஸ் லாஸ்ட் எவ்வளோ, அந்த மொத்தமா ஒரு கேரக்டர் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த இது வரைக்கும் லாஸ்ட்ல போகும். இப்போ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 6 கொடுத்துருக்கு, அப்போ ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் 6ல ஆரம்பிக்கும். ஸோ 0 1 2 3 4 5 6. ஸோ 6 எலிமெண்ட் கே, செகண்ட் கே. அப்போ அந்த கே ஆரம்பிச்சு லாஸ்ட் வரைக்கும் போகும். ஸோ அப்போ 6 to end வரைக்கும் போனா குரல் லாஸ்டா வரைக்கும் முடியுது. ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங். ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரிங்கை சப்ஸ்ட்ரிங்கா ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம். புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் தான் மெயின்.
நம்ம என்ன பிரிண்ட் ஆஃப் கொடுத்துட்டு என்ன வேரியபிள் நேம் கொடுக்குறோமோ அந்த வேரியபிள் நேம் வித் ஸ்கொயர் பிராக்கெட், அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல கொடுக்கறத தான் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் தி பேசிக் ஐடியா. அண்ட் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து நம்ம என்ன ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ இது எல்லாமே எவ்வளவு போகுது? இப்போ இந்த 6 to எண்ட் கொடுத்துருக்கேன், அடுத்தடுத்து 1 மூவ் ஆகுது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து 2, அதாவது இப்போ எனக்கு வந்து அடுத்தடுத்து வேணாம், 2 தள்ளி தள்ளி எனக்கு வேணும், இல்ல 3 தள்ளி தள்ளி வேணும் அப்படின்னா we use stride when slicing string. So this helps us to make the count increasing. எத்தனை count increase ஆகி எனக்கு அடுத்தது வேணும், எனக்கு அடுத்து 1 இருக்கிறது வேணாம் அப்படின்றப்போ இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 0 to 5 கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 0 பிரிண்ட் ஆச்சு, அப்புறம் 1ல இருக்கிறது பிரிண்ட் ஆச்சு, 2ல இருக்கிறது பிரிண்ட் ஆச்சு, 3ல இருந்து பிரிண்ட் ஆச்சு, 4ல இருந்து பிரிண்ட் ஆச்சு, நமக்கு திருன்னு வந்துச்சு. ஸோ இப்போ இதெல்லாமே இன்க்ரீசிங் பை 1. ஸோ பேசிக்கா இன்க்ரீசிங் பை 1 ஸ்லைசிங்ல ஸ்ட்ரைடு. பட் when we give a stride value as 4, 2, 3 நம்மளுக்கு எப்படி வேணுமோ அது மாதிரி கொடுத்தோம்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூவ் ஆகும். ஸோ இப்போ இங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அதே சேம் வெல்கம் டு லேர்ன் பைத்தான் இருக்கு. இப்போ 10th எலிமெண்ட் எடுக்குது. 10th எலிமெண்ட் என்னது? எல். ஸோ அப்போ வந்து லேர்ன், இந்த லேர்ன்ல தான் 10th எலிமெண்ட். இப்போ நான் 10, 16, 4 கொடுத்துருக்கேன். 4ன்றது என்னது? ஸ்ட்ரைட், எத்தனை டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்ட்டு. இப்போ இந்த லேர்ன்ல இருந்து 4 பிரஸ் பண்ணும். அப்போ இது 1, 2, 3, 4. 4th எலிமெண்ட் என்ன? ஆர். ஸோ அப்போ ஆர் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். அடுத்து 4க்கு போக ட்ரை பண்ணும், பட் முடிஞ்சிடுச்சு. மொத்தமாக 10 to 16 தான். ஸோ அப்போ ஆர் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகி எனக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ இங்க அடுத்த எக்ஸாம்பிள் 10 to 16லேயே 2. ஸோ இப்போ 2 போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1, 2, செகண்ட் எலிமெண்ட் இ. அடுத்து 1, 2 ஆர் பிரிண்ட் ஆகுது. அடுத்து எண்ணுக்கு அடுத்து போக பார்க்குது, எண்ணுக்கு அடுத்து இல்லை. ஸோ இஆர் மட்டும் பிரிண்ட் ஆயிடுது. ஸோ திஸ் இஸ் தி பேசிக் ஐடியா ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் வென் ஸ்லைசிங். அதாவது ஒரு இன்க்ரீசிங் வேல்யூ, நமக்கு எவ்வளோ கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக எனக்கு அடுத்தடுத்து வேணுன்றதை கொடுக்கறது தான் 3வது வேல்யூ. ஸ்டார்ட், எண்டு, ஸ்ட்ரைடு இது எல்லாமே கோலன்ஸ்ல கொடுக்கணும். அண்ட் இப்போ இந்த லாஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா கோலன் கொடுத்துட்டு லாஸ்ட்ல வந்து ஸ்ட்ரைட் வேல்யூ மட்டும் கொடுத்துருக்கோம். அப்படின்னா 0 to எண்டு, அதாவது ஸ்டார்டிங் 0 சொல்லிட்டேன், அதுக்கப்புறம் எண்டு வேல்யூ எண்டு வரைக்கும் போகும், நம்ம எதுவுமே கொடுக்கலனா. அப்படின்றப்போ 3 மட்டும் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ அந்த 3 என்னது? ஸ்ட்ரைட் வேல்யூ. எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும்? 3 இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ ஸ்டார்டிங் W பிரிண்ட் ஆயிடும். Wக்கு அடுத்து 3, அப்போ 1, 2, 3 C பிரிண்ட் ஆகும். அடுத்து Cக்கு அடுத்து 3, 1, 2, 3 E பிரிண்ட் ஆகும். அடுத்து ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு எடுத்துக்கும் 1, 2, 3 O பிரிண்ட் ஆகும். அடுத்து ஸ்பேஸ் 1, 2, 3 திரும்பி E பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ அப்படி வந்து ஸ்ட்ரைட் இன்க்ரீஸ் ஆகி 3 போய் நமக்கு இந்த அவுட்புட் கிடைக்குது. புரிஞ்சுதுங்களா இந்த ஸ்ட்ரைட் வென் ஸ்லைசிங்ல? ஆனா இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அது மட்டும் 0ல இருந்து கவுண்ட் ஆகாதா? 1ல இருந்து ஆகும். இல்லப்பா, இதுவுமே 0ல இருந்தா, எல்லாமே 0ல இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகும். உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆற பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எதுவுமே கொடுக்கல ஸ்ட்ரைட் வேல்யூஸ். அதாவது இப்போ இந்த 10, 16 மட்டும் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா நார்மலா 1 இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படின்னா 10, 11, 12, 13, 14, 15 லாஸ்ட் -1னால 15 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும். வேறஸ் இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூஸ் 4, 2 அப்படின்னு ஒரு 3வது வேல்யூவா கொடுக்குறப்போ அந்த 3வது வேல்யூ வந்து எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகி போகணும் அப்படின்றத காமிக்கும். அதாவது 10 + 2, 11, 12, 12th வேல்யூ வரும். அந்த மாதிரி போறதுக்காக நம்ம கொடுக்கறது. புரியுதுங்களா? ஓகேப்பா. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரைட் வென் ஸ்லைசிங். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது நம்ம ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங். இப்போ இதுலேயே நமக்கு ஒன்னொன்னு இருக்கு. இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ரிவர்ஸ்ல பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா we can just given by the ரிவர்ஸ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ். நான் எப்படி ஸ்ட்ரைட் வேல்யூ சொன்னோம் அதே மாதிரி ரிவர்ஸ்ல கொடுத்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் வந்துடும். இப்போ வந்து -2 கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அப்போ -2னா லாஸ்ட்ல இருந்து வரும். ஸோ அப்போ n பிரிண்ட் ஆகி அதுல இருந்து -2 அப்படின்னா h. ஸோ அடுத்து -2 y, அடுத்து -2 ஸ்பேஸ், அடுத்த -2 r. ஸோ அப்படி இந்த மாதிரி ரிவர்ஸ்ல இருந்து பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ இது வேணா உங்களுக்கு கோட் பண்ணி காமிக்க ரிவர்ஸ் பண்றதுக்கு. இங்கே கொடுத்துருவோம் ::(-1). லாஸ்ட் எனக்கு அப்படியே பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. இது வந்து நான் -1 கொடுத்ததுனால டிஃபால்ட்டா 1, 1, 1 -1 பண்ணி லாஸ்ட் இருந்து போகுது. வேறஸ் இப்போ நான் -2 கொடுக்குறேன், இல்லை -3 கொடுக்குறேன் அப்படின்னா 3 போகும். h வரும், அப்புறம் 3, 1, 2, 3 n வரும். அவ்வளோதான், 2 தான் வரும். hn 2 தான் வந்தது. ஸோ திஸ் இஸ் தி பேசிக். புரிஞ்சுதா? இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? ஸ்ட்ரைட் வென் ஸ்லைசிங்ல கன்கார்டினேஷன் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு?
டபுள் கோலன் கொடுத்து நம்பர் கொடுத்தா ஸ்கிப் ஆகி ஜம்ப் ஆகி போகுமாண்ணா? என்ன நம்பர் கொடுக்கணும்? ஆமாமா, நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அது வந்து ஜம்ப் ஆகி போகும். இப்போ நம்ம ரிவர்ஸ் இண்டெக்ஷன் கொடுத்துருக்கனால ரிவர்ஸ் இந்த மைனஸ் கொடுத்துருக்கனால லாஸ்ட்ல இருந்து கணக்கு எடுத்துக்கும். பட் வேற இந்த லாஸ்ட்ல இருக்கிறது பாருங்க, இப்போ நம்ம வந்து வெறும் டபுள் கோலன்ஸ் கொடுத்து 3 கொடுத்துருக்கோம். அப்படின்றப்போ ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் 0ல இருந்து தான் எடுக்குது, எண்ட் இண்டெக்ஸ் லாஸ்ட் வரைக்கும் எடுத்துக்குது. அண்ட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தி வெல்கம் டு தி பைத்தான் அண்ட் இட் கோஸ் அப் டு 3 இன்க்ரீஸ் ஆகி நமக்கு பிரிண்ட் ஆகி WCE இந்த இது கொடுக்குது. பட் வேற இந்த பாத்தீங்கன்னா அதே தான் கொடுத்துருக்கோம், பட் ரிவர்ஸ் இண்டெக்ஸ்க்கான -2 கொடுத்துருக்கோம். அப்படின்றப்போ லாஸ்ட் இருந்து கணக்கு எடுத்துக்கும். ஸோ அப்போ லாஸ்ட் இருந்து கணக்கு எடுத்தா ரிவர்ஸ்ல வரும். ஸோ n பிரிண்ட் ஆகும், nல இருந்து 2 போய் அந்த ஆன்சர்ஸ் நம்மளுக்கு வரும், NHY ஸ்பேஸ் இந்த இது. ஸோ இதுதான் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ். புரியுதுங்களா? ஓகேமா. ஸோ தீஸ் ஆர் அபவுட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் மேனிபுலேஷன்ஸ். இப்போ அடுத்த நம்ம கான்செப்ட் வந்து டப்புள் போறோம். பில்டிங் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ பில்டிங் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிடுறேன். ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங் சொன்ன மாதிரி சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் பில்டினாவே இருக்கு ஸ்ட்ரிங்குக்கு. ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா நமக்கு இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். நம்ம வந்து பெருசா பண்ண அவசியம் இல்லை. இப்போ இந்த லென்த் ஆஃப் str will gives the length of a string. அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கோம், அதோட டோட்டல் லென்த் இப்போ நான் ஒன்னொன்னா எண்ணிட்டு இருந்தேன்னா அது மாதிரி என்ன லென்த் ஆஃப் str கொடுத்தா எவ்வளவு ஸ்ட்ரிங்ன்றதை காமிச்சிரும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபார் லூப் கொடுக்க போறோம் அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் str கொடுத்துட்டு அந்த வேல்யூவை இப்போ a is equal to length of str கொடுத்துட்டோம்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் வந்து அந்த ஏல ஸ்டோர் ஆயிடும். ஸோ அப்போ அந்த ஏ வச்சு நம்ம மேனிபுலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 0 up to a அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக இந்த லென்த் ஆஃப் str யூஸ் பண்றது. அண்ட் இஸ் கேபிட்டலைஸ் ஆஃப் அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கேபிட்டலைஸ்னா அந்த அதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கேபிட்டலைஸ் ஆகி காமிக்கும். ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி தட் சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு சென்னை கொடுத்துருக்கோம். இப்போ சிட்டி டாட் கேபிட்டலைஸ் ஆஃப் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ திஸ் சிட்டி டாட் கேபிட்டலைஸ் ஆஃப் மேக் திஸ் சென்னை as C caps. So we get the output C caps with Chennai. And the center வந்து அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கரெக்டா ஒரு மிடில் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பார்க்கறதுக்கு ஒரு நல்லா தெரியற மாதிரி ஒரு சென்டர்டா வரணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்கறதுக்காக இந்த சென்டர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் வித் அண்ட் ஃபில் கேர். அதாவது வித் எவ்வளவு தள்ளி வரணும், அந்த தள்ளி வர இதுல வந்து உங்களுக்கு என்ன காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஃபில் கேர். இப்போ நீங்க ஸ்டார் இடத்துல ஏ கொடுத்தீங்கன்னா ஏன்னு வரும். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன வேணா கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த லோயர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம கேபிட்டலைஸ்ல கொடுத்துருக்கோம், அதை வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லா லோயரா மாத்தணும் அப்படின்னா we can use this lower of function str1.lower of. This makes that whole string to be as a lower case. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா save at ஃபுல்லா கேப்ஸ்ல இருக்கு. When we are giving str1.lower of, all the characters have been changed into lower cases. And this is lower of is எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, going to check whether that string is in lower case or in upper case. lower caseல இருந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் ஆகும், இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆகும். ஸோ பூலியன் வேல்யூஸா நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் கிடைக்கும். ஸோ இஸ் அப்பர் ஆஃபா அதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை செக் பண்ணுவோம், அப்பர் ஆஃபா அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ அப்பர் ஆஃபா அப்படி இருந்தது அப்படின்னா ட்ரூன் பிரிண்ட் பண்ணும், இல்லை அப்படின்னா ஃபால்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணும். அண்ட் திஸ் வெறும் அப்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் making the string to be as upper cases. lower of வந்து upper case lower case மாத்துறதுக்கு, upper of function வந்து lower case upper case மாத்துறதுக்கு. and is lower is upper of வந்து just checking for true and false conditions. and this title of அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து மல்டிபிள் கொடுத்துருக்கோம் with a separate of spaces. ஸோ அந்த ஸ்பேசஸ்க்கு அடுத்தடுத்து வர ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸையுமே செக் பண்ணி அதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை கேபிட்டலைஸ் பண்றதா டைட்டில் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனோட வேலை. ஸோ இங்க நம்ம கேபிட்டலைஸ் ஆஃப் என்ன பார்த்தோம், இப்போ இங்க சென்னை கொடுத்துட்டு நான் ஸ்பேஸ்ல கொடுத்துட்டு இந்த கேபிட்டலைஸ் ஆஃப் கொடுத்தேன்னா எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும், C into caps. இப்போ வேற இங்க நான் வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்து எஜுகேஷன் ஸ்பேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த டைட்டில் ஆஃப் கொடுக்கும்போது எனக்கு இந்த ஸ்பேஸை கன்சிடர் ஆகி இந்த ஸ்பேஸ்க்கு அடுத்து இருக்க வேர்டையுமே கேபிட்டலைஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் E and D has been capitalized here. So this is the function of title of. And swap case. இந்த ஸ்வாப் கேஸ் எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸா மாத்துறதுக்கும் லோயர் கேஸ் அப்பர் கேஸா மாத்துறதுக்கும் it will be helpful. So basically we are having more built-in string functions and I just provided some of them. இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா, புரியல அப்படின்னதாச்சு? guys டவுட் எதுவும் இல்லைங்க. ஓகேப்பா. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம போறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து டப்பிள்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவுமே வந்து நம்ம வந்து ஒரு வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்றதுக்கான ஒரு டைப் தான். ஸோ லைக் ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஸோ அது எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போறோம் அப்படின்றதுதான்
டப்பிள்ஸ் அப்படின்னு பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா சி பிராக்கெட்ஸ், அதாவது பராந்தசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நம்ம சி பிராக்கெட்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த பிராக்கெட்ஸ்ல கன்சிடர் பண்றதா நம்ம டப்பிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹியர் யூ கேன் see that this C bracket is known as parenthesis. இதுக்குள்ள வர்றத நம்ம டப்பிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். பேசிக்கலி அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம ஒரு வேல்யூவை டிக்ளேர் பண்றோம் அப்படின்னாலுமே அதை வந்து டப்பிளா தான் கணக்கு எடுத்துக்கும். ஸோ எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டப்பிள் வித்வுட் பராந்தசிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் கோ வித் தி டெஃபினேஷன். டப்பிள் கன்சிஸ்ட்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் செப்பரேட்டட் பை கமாஸ். ஸோ ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறோம் வித் செப்பரேட்டட் ஆஃப் கமாஸ் அப்படின்னாலே இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் டப்பிள். ஓகேங்களா? இதை வந்து என்னன்னா ஒரே வேரியபிள் நேம்ல செப்பரேட்டட் பை கமாஸ்ல வேரியபிள் வேல்யூ, அதாவது மல்டிபிள் வேல்யூஸ் வச்சுக்கலாம். அதாவது இப்போ டப்பிள் நேம்ன்றது நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன், ஒரு பராந்தசிஸ்குள்ள நான் ஒரு 10 வேல்யூ 20 வேல்யூன்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ நம்ம எவ்வளவு வேணா கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அதை வந்து செப்பரேட் பை கமாஸ். அப்போ அந்த ஏன்ற வேல்யூ வந்து ஒரு டப்பிள். அதோட டேட்டா டைப் நம்ம செக் பண்ணா டப்பிள்னு தான் காமிக்கும். ஸோ டப்பிள்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் பை கமாஸ் வித் பராந்தசிஸ். ஸோ இதான் நம்ம டப்பிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் வந்து நமக்கு இதுல வந்து லிஸ்ட்னு ஒன்னொன்னு இருக்கு. ஸோ அந்த லிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கொயர் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணுவோம். whereas டப்பிள்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பராந்தசிஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இது ஒரு டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தெம். அண்ட் அகைன் லிஸ்ட் வந்து மியூட்டபிள், which means it is changeable, but whereas டப்பிள்ஸ் ஆர் immutable. அதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரிங்ஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரியே ரன்னிங் டைம்ல எதையுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ். அண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். ஸோ ஹியர் யூ கேன் see that ஒரு வேரியபிள் நேம் மை டப்பிள் 1 கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த டப்பிள் 1 பராந்தசிஸ்ல 23, 56, 89 எல்லாத்தையுமே கமா செப்பரேட்டர்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூஸ் நம்ம எல்லாமே வந்து செக் பண்ணா அது வந்து டப்பிள் வேல்யூஸா தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் டப்பிள். அண்ட் நம்ம அவுட்புட் பிரிண்ட் பண்ணும்போதும் இந்த பராந்தசிஸோட காமிக்கும். whereas இப்போ நான் இங்க பாத்தீங்கன்னா பராந்தசிஸ் இல்லாம டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மை டப்பிள் 2 இஸ் ஈக்குவல் டு பராந்தசிஸ் இல்லாம செப்பரேட்டட் பை கமாஸ்ல கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அப்பயுமே நம்ம பிரிண்ட் மை டப்பிள் 2 கொடுக்கும்போது ஒரு பராந்தசிஸ் போட்டு அது உள்ள இருக்க எல்லா வேல்யூஸும் நமக்கு கொடுக்குது. ஸோ டப்பிள்ஸ் ஆர் லைக் கண்டெய்னர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரிங் வேல்யூஸ் செப்பரேட்டட் பை கமாஸ். புரிஞ்சுதுங்களா? ஏதாச்சும் டவுட்? டப்பிள்னா என்னன்ட்டு எல்லாருக்கும் ஓகே தானே? அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் தானே? எஸ் சார். ஓகே டன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிரியேட்டிங் டப்பிள். ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஆல்ரெடி இருக்கிறத கூட நம்ம ஒரு டப்பிள் ஆஃப் அப்படின்ற ஒன்று யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை டப்பிளா கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதாவது இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கொடுத்துருக்கோம், அந்த ஸ்ட்ரிங் டப்பிள் ஆஃப்னு கொடுத்தோம்னா அது டப்பிளா மாறிடும். ஸோ டப்பிள் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இஸ் இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன். நான் இப்போ எப்படி அந்த ரீப்ளேஸ் ஆஃப், டைட்டில் ஆஃப், இஸ் லோயர் ஆஃப், இஸ் அப்பர் ஆஃப் சொன்னோம், அதே மாதிரி டப்பிள் ஆஃப் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனும் இருக்கு. இந்த டப்பிள் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் மேக்ஸ் த எலிமெண்ட்ஸ் அஸ் அ டப்பிள்ஸ். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா மை டப்பிள் 3 இஸ் ஈக்குவல் டு டப்பிள் ஆஃப் ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல 23, 45, 90. ஆக்சுவலி இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் கொடுத்தா லிஸ்ட் கான்செப்ட் ஒன்று போட நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எடுக்கிறேன். ஸோ இப்போ அந்த லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம டப்பிளா மாத்திக்கிறோம். அப்படின்னப்ப நான் பிரிண்ட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போயிட்டு எனக்கு பராந்தசிஸ்ல 23, 45, 90 வந்துடுச்சு. ஸோ இட் ஜஸ்ட் கன்வெர்டட் தி ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் வேல்யூஸ் டு பி அஸ் அ டப்பிள். ஸோ இதுதான் டப்பிள் ஆஃப் இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷனோட வேலை. அண்ட் டைப் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே டைப் ஆஃப் கொடுத்தோம்னா டைப் ஆஃப் கொடுத்து வேரியபிள் நேம் அது என்ன டைப்ல இருக்கு, ஸ்ட்ரிங்ல இருக்கா, லிஸ்ட்ல இருக்கா, டப்பிள்ல இருக்கா அப்படின்ட்டு காமிக்கும். ஸோ நீங்க பார்க்கலாம், இப்போ வந்து டைப் மை டப் 3 கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இந்த வேரியபிள் நேம் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ இது வந்து நான் டப்பிள் ஆஃபா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது, டப்பிள் வேல்யூ. ஸோ கிளாஸ் டப்பிள்னு காமிக்குது. வேறஸ் இப்போ நான் போயிட்டு இங்க வந்து நான் டைப் ஆஃப் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. டைப் ஆஃப் str1 கொடுத்தா ஆக்சுவலி எனக்கு ஸ்ட்ரிங்னு காமிக்கும் இது, ஏன்னா நம்ம ஸ்ட்ரிங்ஸ்ல கொடுத்துருக்கோம். கண்ட்ரோல் எஸ் F5 சரி கொடுப்போம். str1 is equal to print கொடுத்தியா டைப் ஆஃப் str1. ஸோ கிளாஸ் ஸ்ட்ரிங் இங்கேயுமே வந்து பிரிண்ட் ஆஃப்ல கொடுத்தோம்னா பிரிண்ட் ஆஃப் str1 கொடுத்து ரன் பண்ணணும். வந்துட்டு கிளாஸ் ஸ்ட்ரிங். ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கனால காமிக்குது. இப்போ நான் இதை வந்து டப்பிள் ஆஃப்
கிளாஸ் டப்புலா மாறிடுச்சு, ஸ்ட்ரிங்கா இருந்தது. ஏன்னா நான் டப்புலா ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து இந்த ஸ்ட்ரிங்கை ஒரு டப்புலா மாத்திட்டேன். ஸோ அதனால எனக்கு அவுட்புட் வந்து கிளாஸ் டப்புல் ஆஃப்னு காமிக்குது. புரியுதுங்களா? இவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். இஸ் தட் கிளியர் கைஸ்? டப்புலா ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு, டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு, இன்பில்ட்டா அப்படின்றது. Any doubts in this? புரியுதுண்ணா. ஓகேமா. ஸோ கோயிங் வித் நெக்ஸ்ட். அண்ட் கிரியேட்டிங் சிங்கிள் எலிமெண்ட் டப்பிள். அதாவது ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்ட் டப்பிள் கிரியேட் பண்ணோம். அதாவது எனக்கு டப்பில் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்க போகுது, ஆனால் அது டப்பிள்னு காமிக்கணும். இப்போ நீங்கள் வெறுமனே பராந்தசிஸ் கொடுத்து 10 கொடுத்தீங்கன்னா இட் டசன்ட் மேக்ஸ் அஸ் டப்பிள், பிகாஸ் நம்ம கமா கொடுக்கல. என்ன சொன்ன, டப்பிள்ஸ் ஆர் கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸ். ஸோ அப்போ கமா இல்லாதனால அது என்ன டைப்போ அந்த டைப் தான் காமிக்கும். ஸோ இப்போ வந்து 10ன்றது இன்டீஜர் வேரியபிள். ஸோ அதனால இன்டீஜர் நம்மளுக்கு காமிக்கிற டைப் ஆஃப் கொடுத்து செக் பண்ணலாம். வேற இப்போ நான் 10 கமா கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இட் ஷோஸ் அஸ் டப்பிள், பிகாஸ் டப்பிள் இஸ் அ கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸ். ஸோ இப்போ ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்ட் கிரியேட் பண்றோம், ஆனால் டப்பிளா இருக்கணும் அப்படின்னா டப்பிள் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம கமா கொடுத்துக்கிறோம். வெறுமனே 10 அப்படின்னு கொடுத்தா பராந்தசிஸ்ல இட் ஷோஸ் அஸ் அ இன்டீஜர் வேல்யூ. புரியுதுங்களா? இதான் கிரியேட்டிங் சிங்கிள் எலிமெண்ட் டப்பிள். Is there any doubt in single element tuple? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அப்டேட் அண்ட் டெலீட் டப்பிளுக்கு போறேன். ஸோ இப்போ அப்டேட் அண்ட் டெலீட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்ன மாதிரியே இட் இஸ் இம்யூட்டபிள். ஸோ அப்போ வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக ஒரு டப்பிளை நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரிங்ல என்டையரா டெலீட் பண்ணமோ அதே மாதிரி இதுலையுமே டெலீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுதான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ டு டெலிட் அண்ட் என்டையர் டப்பிள் த டெல் கமாண்ட் கேன் பி யூஸ். ஸோ டெல் டப்பிள் நேம் ஆஃப், அதாவது வேரியபிள் நேம் என்னன்னு நம்ம கொடுத்தோமோ, இப்போ டப் ஒன்றது வேரியபிள் நேம். ஸோ டெலிட் டப்பிள் 1 கொடுத்தோன்னா எனக்கு அது வந்து டெலிட் ஆகிடும். ஸ்ட்ரிங் மாதிரியே தான், நத்திங் டிஃபரன்ஸ் அந்த டெலிட்க்கும் இதுக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நெஸ்டட் டப்பிள்ஸ் அப்படின்னா டப்பிள்குள்ள டப்பிள் எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்றது தான். நான் சொன்ன மாதிரியே கமா செப்பரேட் வேல்யூஸ். ஸோ அப்போ வந்து இது ஒரு டப்பிள். இப்போ வினோதினி கமா 12F and 98.7 வந்து ஒரு டப்பிள். அந்த டப்பிளுக்கு அப்புறம் இன்னொரு கமா கொடுத்து இன்னொரு டப்பிள் நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அப்போ இது வந்து நெஸ்டட் டப்பிளா மாறிடுச்சு. புரியுதுங்களா? ஸோ வெளியில இருக்கிறது ஒரு டப்பிள், அதுக்குள்ள இன்னொரு பிராக்கெட்ஸ்ல இருக்கிறது இன்னொரு டப்பிள்ஸ். ஸோ இப்போ இது வந்து நமக்கு வெளில இருக்க டப்பிள்ஸ் மட்டும் நமக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்கு. இது ஒன்னொன்னா ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு உள்ள இருக்க டப்பிள்ஸ் மட்டுமே ஆக்சஸ் பண்ணா ஆக்சஸ் ஆகும். ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கலி நெஸ்டட் டப்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது டப்பிள்குள்ள டப்பிள் இருக்கிறது. ஸோ எங்கேயுமே கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸ் வித் பராந்தசிஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் டப்பிள். புரியுதுங்களா? வேற டவுட் இருக்கா? இவ்வளவுதான் டப்பிள் கான்செப்ட்ஸ். ஸோ டப்பிள் கான்செப்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தது என்ன? டப்பிள்ஸ் ஆர் பேசிக்கலி கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸ் வித் parenthesis or without parenthesis, and tuples are immutable, and tuples வந்து faster than the list. ஓகேங்களா? ஸோ டப்பிள் கிரியேட் பண்றதுக்கு நம்ம ஜஸ்ட் கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸ்ல கொடுத்தாலே இட் ஹாஸ் பீன் கிரியேட்டட் அஸ் அ டப்பிள். ஸோ பேசிக்கான ஐடியா அதுதான். சிங்கிள் எலிமெண்ட் டப்பிள் கொடுக்குறோம் அப்படி, இது வந்து டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் வந்து டப்புலா ஃபங்க்ஷன். டப்புலா ஃபங்க்ஷன் will make the previous existing values to be as a tuple data type. ஸோ அப்புறம் வந்து டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன டைப்ல இருக்கு அந்த வேரியபிள் அப்படின்னு செக் பண்றதுக்காக டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றோம். அண்ட் தென் சிங்கிள் எலிமெண்ட் டப்பிள் கொடுக்கறதுக்கு கமா கொடுத்தோம்னா சிங்கிள் எலிமெண்ட் டப்பிளா கிரியேட் ஆயிடும். அண்ட் வந்து டெலீட் பண்றதுக்கு டெலீட் டப்பிள் நேம் கொடுத்தா டெலீட் ஆகும். ஸோ நெஸ்டட் டப்பிள்ஸ்னா உள்ளுக்குள்ள ஒரு டப்பிள்ஸ் இருக்குது, நெஸ்டட் டப்பிள்ஸ். ஓகேங்களா? புரிஞ்சுதா? Is that any having doubts in tuples, strings and string manipulation? ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இல்ல ஓகேனாலும் ஓகே சொல்லுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் போலாம். Guys, கேக்குதா? ஹலோ. ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டுக்கு போறேன். இப்போ நான் இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்வாப் 2 வேல்யூஸ் யூசிங் டப்பிள் அசைன்மெண்ட். ஸோ இப்போ ஒரு டப்பிள் வேல்யூஸை ஸ்வாப் பண்றதுக்கு எப்படின்ட்டு, இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங் A is equal to int of input of and B is equal to int of input of. இது வந்து இன்புட் வாங்குறதுக்கு வாங்கிட்டோம், 2 இன்புட் வாங்கிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன் வேல்யூ ஆஃப் A என்ன, வேல்யூ ஆஃப் B என்னன்றத. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து என்ன பண்றேன்னா டப்பிள் பராந்தசிஸ்ல செப்பரேட் பை கமாஸ் A, B is equal to B, A. அதாவது A is equal to B ன்னு அசைன் ஆயிடும், B is equal to A ன்னு அசைன் ஆயிடும். ஸோ இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணி அப்போ ஏபி பிரிண்ட் பண்ணனா எனக்கு ஸ்வாப் ஆகி ஆன்சர் வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நான் இன்புட் ஏபி 5438 கொடுக்குறேன். பிரிண்ட் பண்ணும்போது 5438 காமிக்குது. இப்போ இந்த லைனுக்கு அப்புறம் A, B is equal to B, Aல வந்து அசைன் வந்து மாறிடும். ஏக்கு வந்து பியா மாறிடும், பிக்கு ஏவா மாறிடும். ஸோ அப்போ 3854 பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ இது வந்து பேசிக் ஸ்வாப் கேஸ் யூசிங் டப்பிள்.
புரிஞ்சுதுங்களா? புரிஞ்சுதுங்களா Yes, sir. guys? ஓகே, என் வாய்ஸ் கிளியரா தானே இருக்கு? நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் தான் இல்லைல்ல? கிளியரா தானே இருக்கு. ஹலோ, கிளியரா தான் ப்ரோ இருக்கு. ஓகேப்பா. ஓகே டன்மா. சரி, ஓகே. இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு 3 வீடியோஸ் வச்சிருக்கேன் சும்மா பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. ஸோ ஜஸ்ட் பாருங்க. இப்போ இது வந்து லைப்ரரிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதுக்காக ஒரு பேசிக் வீடியோ. ஸோ கொஞ்சம் கவனிங்க. வாய்ஸ் கேக்குதா? அந்த சவுண்டு கேட்கலண்ணா. கேட்கலீங்களா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. உங்க வாய்ஸ் கேக்குதுண்ணா, வீடியோ வாய்ஸ் தானே கேட்பா. ஓகேப்பா. நான் பார்க்குறேன். ஒரு நிமிஷம். ஸ்கிரீன் ஷேரிங். இப்போ கேக்குதா? If you are studying programming, கேக்குதா? you definitely hear this word. bro. Library. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருந்து போடுறேன். ஸோ இது வந்து லைப்ரரிஸ்க்கு. ஸோ கவனிங்க. ஸ்கிரீன் கரெக்டா தெரியுதுல்ல? தெரியுது ப்ரோ. If you are studying programming, you definitely hear this word. Libraries. What is library? Imagine you are in hungry and you want to eat noodles. Just pot the Maggi and put the Maggi in hot water. That's all. Noodles is ready to eat within 5 minutes. The Maggi packet it's like a programming libraries. Library has lots of predefined functions. So you don't need to write a function from scratch. Just add the library and call the function. That's all. So libraries are really useful to save your time and effort. புரிஞ்சுதுங்களா? ஆக்சுவலி நம்ம பைத்தான்ல வந்து நம்ம ஒன்றும் இம்போர்ட்டிங் லைப்ரரிஸ்லாம் எதுவும் பார்க்கல. பேசிக்காவே பைத்தான்ல இந்த ஸ்ட்ரிங்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதாவது சொன்ன மாதிரி இந்த ரீப்ளேஸ் ஆஃப், இஸ் லோயர் ஆஃப், இஸ் அப்பர் ஆஃப், இதெல்லாம் வந்து நார்மல் நம்ம பைத்தான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணாலே அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் வேறஸ் இந்த C++, ஜாவா அது மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே நம்ம வந்து ஒரு இம்போர்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அது பேர் லைப்ரரிஸ். அந்த லைப்ரரிஸ்க்குள்ள தான் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ பைத்தான்லையுமே அது மாதிரி இருக்கு. நான் வந்து உங்களுக்கு டர்ட்டில் எடுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ டர்ட்டில் கண்டிப்பாக லாஸ்ட் ஒரு 2 கிளாஸஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ டர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் தனியாக இம்போர்ட் பண்ணணும். லைப்ரரி வந்து தனி லைப்ரரி. ஸோ அந்த லைப்ரரியை நான் இம்போர்ட் டர்ட்டில் அப்படின்னு கொடுத்து நான் அந்த லைப்ரரியை நான் இம்போர்ட் பண்ணிப்பேன் என்னோட பைத்தான் ப்ரோக்ராமுக்கு. ஸோ அதில் இருக்கிறத நான் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நம்ம பேசிக்காக இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த ரீப்ளேஸ் ஆஃப், இஸ் லோயர் ஆஃப், இஸ் அப்பர் ஆஃப், டப்புள் ஆஃப், டைப் ஆஃப், இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ். இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு லைப்ரரிஸ்குள்ள இருக்கு. அந்த லைப்ரரிஸை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம். இப்போ இது எல்லாமே நம்ம பண்ணணும்னா நம்மளும் ஒரு கோட் பண்ணி நம்மளா பண்ணணும். பட் நம்ம அதை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பைத்தான் ஆல்ரெடி இன்பில்ட்டா கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்ற நேம்ல, லைப்ரரிஸ்ன்ற நேம்ல. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் லைப்ரரிஸ். புரிஞ்சுதா லைப்ரரிஸ்னா என்ன உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு? காய்ஸ் புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஓகே. ஸோ இதுதான் லைப்ரரிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அண்ட் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் இஃப் எல்ஸ் கான்செப்ட்க்கு ஒரு சும்மா எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ சும்மா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. If you are a person confusing with if-else statement, well, this video for you. When I was a kid, I want to eat ice cream, but I don't have money. So I took a money from my dad's pocket and I bought ice cream. I am afraid because my dad will find out about my theft. So I made a plan. If my dad asks me about money, I will blame my brother. My dad does not ask me, I will be free. That is the same concept in if-else statement. If the condition is true, that code will run. Otherwise, else code will run. In this case, the condition is if my father asks me about money, I will blame my brother or else I will be happy. That's all. இஸ் தட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? பேசிக்கா இவ்வளவுதான் இஃப் எல்ஸ் கான்செப்ட். இஃப் இப்படி நடந்ததுன்னா இது பண்ணலாம், எல்ஸ் இந்த கான்செப்டை பண்ணலாம் அப்படின்றதுதான். புரிஞ்சுதா? ஓகே. ஸோ லாஸ்ட் ஒன் ஒரு வீடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு.
What is functions? Imagine you have to prepare a biryani, but you don't know how to cook a biryani. So ask your mom and your mom give you instructions. That instruction is same as function. So if you give a instruction to computer how to solve that particular problem, that is function. Sometimes we need special ingredients to cook a biryani. In this case, we refer to special ingredient as arguments. After following your mother instruction, you get a delicious biryani. As same as your computer work out your instructions and give a output. So you can use this code for multiple times to process the same task. Share this video with your developer friends. புரிஞ்சுதுங்களா ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்றது? அதாவது நம்ம வந்து ஒரு இன்பில்ட்டா ஒரு லைன் ஆஃப் கோட்ஸ் எழுதி வச்சிருப்போம். நமக்கு தேவையானன்றப்போ அந்த டைம்ல அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ அதான் பேசிக் ஃபங்க்ஷனோட ஐடியா. நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். நமக்கு தேவையானன்றப்போ நம்ம அதை வந்து நம்ம திரும்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கால் பண்ணி அப்படின்றத தான் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகேங்களா? இன்னைக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சதா எல்லாமே? ஸ்ட்ரிங் மேனிபுலேஷன், டபுள்ஸ், அப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, லைப்ரரிஸ்னா என்ன, இஃப் எல்ஸ்னா என்னன்றது எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? ஓகே, டன். ஓகே. ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நான் இன்னைக்கு வந்து நான் ஜி ஃபார்ம் ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த ஜி ஃபார்ம்ல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் கோட் பண்ணணும். நீங்கள் கோட் பண்ணிட்டு கிட்ஹப் போன வாரம் அரவிந்த் ப்ரோ சொல்லி தந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணி அந்த ரெபாசிட்டரியை க்ளோன் பண்ணி நீங்கள் பண்ண கோடை அதில் புஷ் பண்ணணும். புஷ் பண்ணிட்டு அந்த ரெபாசிட்டரி லிங்க் எனக்கு ஷேர் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து பேசிக் ஒர்க்காக இருக்கும். ஸோ நான் உங்களுக்கு வேணா நான் ஒரு ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணி எப்படி பண்ணுன்ற ஒரு ஷார்ட் வீடியோ வேணா நான் எடுத்து உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன். பட் எல்லாருமே இதை கம்பல்சரி பண்ணி அனுப்பணும். ஏன்னா GitHub எல்லாருமே யூஸ் பண்ண தெரியணும். ஸோ அதுக்காக தான் இது பேசிக் ப்ராக்டிஸாக கொண்டு வர்றது. ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராம் ஃபர்ஸ்ட் 2 ப்ரோக்ராம் மட்டும் நான் ஜிஃபார்ம்ல போட்டிருப்பேன் கொஷின். ஸோ நீங்கள் அதுக்கான ப்ரோக்ராம் மட்டும் போட்டு GitHub ரெபாசிட்டரி எனக்கு லிங்காக ஷேர் பண்ணி விடுங்க அந்த ஜிஃபார்ம்லேயே. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு பேசிக் அசைன்மெண்ட்டாக இருக்கு. இந்த வீக் எல்லாருமே வந்து ஃப்ரைடேக்குள்ள சப்மிட் பண்ணிடணும். சரி, யாராச்சும் இந்த தேர்ட் ஒனுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். गाइस சரி, ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒன்னு உங்களுக்கு பாலிண்ட்ரோம் பிடிஎஃப் ஷேர் பண்றேன். நீங்க அப்புறமா கூட எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஓகேப்பா. ஆக்சுவலி இதை வந்து நம்ம நான் சொன்ன மாதிரியே உங்களுக்கு பேசிக் ஐடியா கொடுத்துட்றேன். நம்ம ஸ்ட்ரிங்ஸ்ல கொடுத்த மாதிரியே ஸ்ட்ரிங்ல ரிவர்ஸ் கேரக்டர்ஸ் கோலன் கொடுத்துட்டு -1 கொடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஆக்சுவலி ரிவர்ஸ்ல பிரிண்ட் ஆயிடும். ஸோ அது வந்து பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் டப்புள் இருந்தே நம்ம இந்த ஸ்ட்ரிங் கான்செப்ட்லேருந்தே நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். ஸ்ட்ரிங் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங்ல. ஸோ அந்த ஸ்லைட் அண்ட் ஸ்லைசிங் சொன்ன மாதிரி ரிவர்ஸ் இண்டெக்ஸிங் வச்சு நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து 2 லைன்ஸ் கோட்லேயே முடிஞ்சிடும். அண்ட் தென் வந்து செகண்ட் கோட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீப்ளேஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங் மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். நான் எப்படி அந்த இதுல வந்து ஓ வந்து ஈயா மாறிச்சோ அது மாதிரி ஒரு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். ஸோ பேசிக்கா நீங்க ஏதாவது ஒரு 2 வேர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதான் செகண்ட் ப்ரோக்ராம். தேர்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ்ல வந்து நம்ம ஸ்லைசிங் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ண மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து str1:2 கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஸ்டார்டிங் இஸ் ஃப்ரம் 0 up to 1 and 0 and 1 மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா WE பிளஸ் str2ல லென்த் ஆஃப் str2 அப்படின்னா லாஸ்ட். இது வந்து லென்த் ஆஃப் பண்ணோம்னா 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 8 வரும். ஸோ அப்போ அது வந்து 8 - 2 அப்படின்னா 7. ஸோ அப்போ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 7 to end. ஸோ அது என்னவோ அது பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ அதோட சேர்த்து அது பிரிண்ட் ஆகிறது தான் இதோட ஆன்சர் வரும். ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை திஸ். இந்த 2 எனக்கு GitHub ரெபாசிட்டரியில போடணும். இது ஒன்று வந்து நீங்க குரூப்ல எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஆன்சர்ஸ். தேங்க்யூ. நீ கிளாஸ் ஓவர். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். having 5 minutes time. அண்ணா இந்த லென்ன்ற வார்த்தை ஆக்சுவலி லென் நான் சொன்னேனேமா, அந்த லென்ன்றது என்னன்னா வந்து இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன், லென்த் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது தான். அதோ உங்களுக்கு நான் இதுலயே சொன்னேன் லென்த் ஆஃப் str அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஏன்றது ஒரு இது. ஸோ அப்படின்றப்போ லென்த் ஆஃப் ஏ கொடுக்கும்போது அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் என்னன்றதை நமக்கு கொடுக்கும். நம்ம இப்போ இந்த ஒன்னா கவுண்ட் பண்றதுக்கு பதிலாக கம்ப்யூட்டர் நமக்கு லென்த் ஆஃப் கொடுத்தோம்னா அதோட லென்த் எவ்வளோன்றதை கொடுத்துரும். ஸோ அதுதான் பேசிக் ஐடியா ஆஃப் லென்த் ஆஃப். புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே. ஸோ வேற யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ்? யாராச்சும் GitHub வரல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு மெசேஜ் பண்ணுங்க. GitHub ரெபாசிட்டரி எனக்கு கண்டிப்பா இந்த வீக் எல்லாருமே பண்ணி தான் ஆகணும். இட்ஸ் மேண்டேட்டரி.
ஸோ எல்லாரையும் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லாரும் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வரல ஏதாச்சும் டவுட் அப்படின்னா எனக்கு தயவு செஞ்சு மெசேஜ் பண்ணுங்க, ஒரு குரூப்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ எனக்கு வரல அப்படின்ட்டு அப்படியே விட்டுறாதீங்க. கைண்ட்லி ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் தட். ஸோ ஓகேனா கிளாஸ் லீவ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாரும். வேற எதுவும் டவுட் இல்லை அப்படின்னா. ஓகே, தென் எல்லாரும் லீவ் ஆகிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் தி டே. தேங்க்யூ.